परमेश्वर दी 13वां अध्याय रोम का जो संत रोम दे चर्च नूं चिट्ठी लिखदे हो। पिछले अध्याय ते इस अध्याय विच ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ जिस बलिदान दे विच असीं अपनी आत्मा अपना शरीर ਉਹਦੇ हवाले करते हैं ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ जीने ते ਉਹਦੇ ਲਈ मरते हैं। फिर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਸਾਨੂੰ किस तरह दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ रहना चाहिए, क्योंकि असीं जीसस ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ आम लोगों ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ होना चाहिए, क्योंकि रब ने सानू बखरे किया ते बखरे चुनिया, उसने सानू अपने लोग बनाया। इस अध्याय विच संत सानू दसदा कि असीं जो जीसस नूं मनदे हां, साडा फर्ज आ सरकार जिहड़े मुल्क दे विच असीं रहंदे हां, ਉਹ मुल्क दे सरकार दा कहना मनना, जो हुक्म सरकार बनाउंदी आ ਉਹ हुक्मां दा आदर करना ਅਤੇ हुकूमत दे थल्ले रहना, जो भी हुकूमत उस वेले मुल्क उत्ते राज करदी आ। सो असीं पहला अध्याय पढ़दे आ, हरेक मनुख हुकूमतां दे अधीन रहे, क्योंकि अजिही कोई हुकूमत नहीं ਜਿਹੜੀ परमेश्वर दे वल्लों ना होवे। जिन्नियां हुकूमतां हन ਉਹ परमेश्वर दीयां ठहराइयां हन। परमेश्वर ने सरकार नूं स्थापित कीता तां बनाया। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ सरकार जो साडे मुल्क जा किते भी राज करदी आ, ਉਹਦੇ हुक्म बिना सरकार राज नहीं कर सकती। परमेश्वर चुनूंगा लोकां नूं, उन्हां नूं सरकार दे हाकम बनाऊंगा ताकि ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ राज करन। अगर सरकार ना होवे, पुलिस ना होवे तां दुनिया किदां दी होऊगी? लोकी एक दूए नूं मारदे फिरनगे, एक दूए की पत लुटते रहने। कोई भी थोड़े घर आके चोरी कर सकता, थोड़ा बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। पर इस करके रब सरकार बनाता ताकि सरकार जनता की देखभाल करे, कि जो कोई चोरी करे तो पुलिसमैन उत्थे थोड़ी मदद करने दे लई। घर नूं अग लग जाए तो फायर ब्रिगेड उस वेले आ जाता अग बुझाने दे लई। ये सारिया सेवावां रब थोड़ी इन्नी परवाह कीता रब ने कायम कीती कि सरकार दुनिया उत्ते ऑर्डर लेके आवे, शांति लेके आवे। मैं ये नहीं कहता कि सारिया सरकारां चंगियां, कई सरकारां माड़ियां भी आ, क्योंकि लोकी बुरे भी आ चंगे भी आ। पर परमेश्वर चाहता कि असीं उस सरकार दा आदर करिए। संत उस वेले दी गल करदा सी जदों रोम दा राज संसार दे विच सी, ਅਤੇ रोम ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ नहीं सी, क्योंकि संत पोल ਦੇ टाइम ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀਰੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। सिर्फ वो कहना सी नहीं मन सकते ਜਿਹੜੇ रब के खिलाफ होवे, नहीं तो सारा कहना रब चाहता सी सरकार का मनीए। जो भी हुक्म बनाते आ उस हुक्म की असी आज्ञा रखीए। परमेश्वर ने लोगों को हाकम बनाया ताकि दुनिया के विच ऑर्डर ते शांति वो लैके आन। फिर असी दूसरी आयत पढ़ते, इसलिए जिहड़ा हुकूमत का सामना करता वो परमेश्वर दे इंतजाम का सामना करता है। जिहड़ा सामना करता है वो सजा भोगणगे। कि रब चाहता सरकार के कहने मुताबिक चलो। अगर तुसी सरकार के कहने मुताबिक ना चलोगे, तुसी सिर्फ सरकार खिलाफ नहीं बल्कि अपने रब खिलाफ उठते हैं, क्योंकि रब ने इंतजाम बनाया सरकार का। थोड़ा पता कि मोसेस के टाइम से जो मिस्र तो बाहर निकले, लोगों ने दिन रात अपन शिकायत लैके मोसेस को आना। मोसेस नूं दस्सिया गया कि उहदे कल्ले लई सारियां दा न्याय करना औखा।
ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣਗੇ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਦਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਆਦਰ, ਨਾ ਜੱਜ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਆਦਰ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਆਦਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੀਏ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੋ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਟਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਟਾਈਟਸ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੀਸਸ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਰੋਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜੀਸਸ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਮ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਸਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੀਸਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੀ ਐਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ ਮਦਦ ਲਈ? ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਊ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਤ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਚੌਥੀ ਐਤ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਐਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਭਈ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਓ, ਤਲਵਾਰ ਬੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨਿਓ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਓ ਆ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਕਰਣ ਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ
जो रब चाहता, ताकि थोड़ी अंदर आत्मा शांति दे विच होवे कि तुसी ओदी आग्या दे विच है। फिर असी पढ़ते 6वीं ऐत, तुसी इस कारण टैक्स भी दिंदे हो और इस काम विच रुझे रहंदे हन, परमेश्वर दे सेवक हन, सबना दा हक भर दियो। जिन्हों टैक्स चाहिए टैक्स दियो, जिन्हों मसूल चाहिए मसूल दियो, जिहदे कोल डरना चाहिए डरो, जिहदा आदर करना चाहिए आदर करो। 6वीं 7वीं संत सानू सूचना दिंदा कि साडी जिम्मेदारी आ कि असीं अपनी जिम्मेदारी सरकार लई पूरी करिए। ड्यूटी साडी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी यह है कि असीं सरकार नूं लुटीए ना, बल्कि सरकार नूं जो चाहिए, जो सरकार मंगदी हो दईए। खास करके पोल टैक्स कस्टम्स, ये चीज़ां जरूरी आ देनियां। ये नहीं कि असीं चोरी काम करिए तो सरकार नूं टैक्स ना दईए, ये गलत आ रब दियां नज़रां दे विच। क्योंकि अगर सरकार नूं रेट्स या टैक्स या कस्टम ना मिले, सरकार चल नहीं सकती। पुलिस वाले नूं कित्थों पैसे मिलते हैं जिहड़ा तुसी टैक्स सरकार नूं दिंदे हो? फायर वाले, एंबूलेंस वाले, हॉस्पिटल किस तरह चल रहे हैं? क्योंकि तुसी टैक्स दिंदे हो। अगर असी टैक्स दे विचों सरकार नूं लुटीए, ये चीज़ां किद्दां चलणगीआं? पुलिसमैन नूं तनख्वाह कित्थों देणगे सरकार? एंबूलेंस वाले नूं तनख्वाह कित्थों मिलू? फायर वाले नूं तनख्वाह कित्थों मिलू अगर तुसी टैक्स ना दिओ? सो संत कहता कि टैक्स ना मारो, कि थोड़ी जिम्मेवारी आ, क्योंकि तुसी जीसस को मानते हो। थोड़ा फर्ज बनता कि सरकार दियां सारियां हुक्मां नूं पूरा करना। चाहे टैक्स तो टैक्स दिओ, पोल टैक्स तो पोल टैक्स दिओ, जे रेट्स तो रेट्स दिओ, जे कस्टम तो उन्होंने कस्टम भी दिओ। जीसस ने भी सरकार नूं नहीं लुटिया, उन्हें भी टैक्स दिता। टैक्स लैण वाले आए, जीसस को पैसा नहीं सी टैक्स देने लई, ना संत पीटर को सी। जीसस कहता जाके मच्छी फड़, पहली मच्छी जिहड़ी आऊं ओदा मुंह खोली, ओदे विच पैसा हो, ओ जिहड़ा पैसा अपने टैक्स दा मेरे लई दें। जीसस ने भी टैक्स दिता, क्योंकि जीसस नूं पता सरकार ओदे पिता दी मर्जी है। चाहे वो बुरी सरकार, चंगी सरकार, फिर भी वो कोई ना कोई भला करती है। थोड़े शहरों में स्कूल खोलती है, थोड़े लिए हॉस्पिटल खोलती है, जड़ियां सड़कां खराब उन्होंने ठीक कर दिया। पुलिस वाले उत्थे रखियो थोड़ी रक्षा करन, और फिर भी कोई ना कोई भला करते हैं। सो रब चाहता कि सिस्टम का असी आदर करिए, कहना मनीए, अते अपनी जिम्मेदारी सारी पूरी करिए कि अपना टैक्स पूरा दईए। सरकार नूं टैक्स दे विच ना लुटीए, ना रेट्स दे विच, ना कस्टम दे विच। कि सरकार का कहना मनी, अगर कर्फ्यू लगा तो कर्फ्यू का कहना मनो, क्योंकि सरकार ने लाया। काहदे लई? तुहाडे भले लई। सानू उन्हां लई फिर जसी की पढ़ते टिमथी की चिट्ठी, संत पौल टिमथी नूं चिट्ठी लिखदा, मैं सब तो पहला ये समझाता हाँ जो बेनतियां प्रार्थना अरदासा धन्यवाद सबना मनुखा लई कीते जाण, पातशाह सबना अधिकारां दे लई, कि असी पूरी भगती गंभीरता में चैन सुख नाल जीवन बतीत करिए। फिर टैक्स भी दिता, जिम्मेदारी जो साडी सी असी निभाई। तो हुण रब की चाहता? हुण रब चाहता कि तुसी अपनी सरकार लई रब मोरे प्रार्थना करो कि रब उन्हां दी मदद करे, ताकि जिहड़े लॉ बनाण वो सही ठीक लॉ बनाण, कि परमेश्वर आप उन्होंने राह दिखाए। अपने राजियां लई प्रार्थना रब मोरे करो, अपनी राणी लई रब मोरे प्रार्थना करो, अपने जजां लई, पुलिस वालियां लई, जिहड़े अधिकारी आ उन्हां सारियां लई रब दे मोरे प्रार्थना करो, ताकि तुसी शांति दी जिंदगी इस दुनिया विच बतीत कर सको। साडा संत की लिखदा टिमथी नूं कि सारे रब दे हुक्म मैं सब तो पहला समझाउंदा जो बेनतियां प्रार्थनावां अरदासां धन्नवादा सबना मनुख लई कीते जाण,
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਸਭਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੱਜ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਇਹ ਭਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਇਹ ਭਲਾ ਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਸਸ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 8ਵੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਰਚੋ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੱਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਿਆਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਸਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸੀਮਾ, ਉਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੌਵੀਂ ਐਦ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ
खून ना कर, चोरी ना कर, जे कोई होर हुक्म भी होवे, सबना दा तात्पर्य एनी गल विच है भई तू अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार कर। प्यार गुआंढी दा कुछ बुरा नहीं करता, इस करके प्यार शरा दा पूरा करना है। शरा मोजिज दे हुक्म, जिन्ने मर्जी हुक्म होण, शरा दे सारे हुक्म पूरे होंदे। जीसस ने भी किया कि सब तो बड़ा हुक्म केड़ा? उसने कहा सी प्यार दा। शरा दे विच तकरीबन 600 तो उत्ते हुक्म हैं। जे सारी शरा पढ़ोगे तो तुहानू 600 तो ज्यादा हुक्म मिलेंगे, पर उन्हां दा निचोड़ जीसस ने 2 हुक्मां च कढ़ दिता। वो कहंदा अगर तुसीं ये 2 हुक्म रखोगे तो सारी शरा दे हुक्म पूरे कर चुके हो। पहला हुक्म रब नूं सारी आत्मा नाल प्यार, ना दिल ना ताकत नाल प्यार करना। दूसरा हर एक इंसान नूं अपने वर्गा प्यार करना। ताही ते संत कहता जे असीं एक दूजे नूं प्यार करिए उत्थे ना कतल हो सकता, ना व्यभिचार हो सकती है, ना चोरी हो सकती, क्योंकि तुसीं प्यार करते हो। कि प्यार जिहड़ा ये शाही हुक्म है, परमेश्वर का सब तो बड़ा हुक्म है। उसने निचोड़ कढ़िया दोनों हुक्मां अते दोनों ही हुक्म एक गल दे विच आउंदे, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार परमेश्वर नूं अते सच्चा प्यार इंसान नूं। अते प्यार सारियां पापां नूं ढक दिंदा है। प्यार दे विच शक्ति आ, प्यार दे विच ताकत आ साडे सारे पापां नूं ढकण लई। 11वीं ऐत, हुण तुसीं समां जाणदे हो। असीं भी जाणदे टाइम की आ, असीं जाणदे, सानूं दस्सण दी लोड़ नहीं बार बार। सानूं पता कि असीं इन्ह अखीरले टाइम ते खड़े हां। सानूं पता कि दुनिया जिहड़ी बुराई दे राह ते जा रही है, जो दुनिया दे विच हो रहा, वो सारियां चीज़ां उंगली करदियां एक चीज़ वाल कि मसीहा आण वाला है, कि ओहदा आना बहुत नेड़े है। सो कहंदा असीं जाणदे कि टाइम किहड़ा टाइम है, बार बार दस्सण दी लोड़ नहीं। तुसीं समां जाणदे हो। जो हुण नींदर तो तुहाडे जागण दा वेला आ पहुंचिया, उठो अपनी नींद तो। यह है आत्मिक नींद। जदों आदमी सुत्ता रहिंदा कहंदा ऑलराइट मैं जीसस नूं मनदा, मैं ठीक ही हां, ना वो अपनी परवाह करदा ना अपनी आत्मा दी। आलसपुणा, आत्मिक आलसपुणा। रब लई वक्त नहीं, प्रार्थना करन लई वक्त नहीं, ओहदे बच्चे ओहदे वचन पढ़न लई वक्त नहीं। अपनी नींदरे अपनी सोचा जे पै रहना, अपनी नींद दे विच सुचे रहना। बाइबल की कहती कि सवेरा आने वाला, कि टाइम और सवेरा कदों? जदों मसीहा आऊंगा, वो सवेर का चानण आ, कि वो सवेरा आने वाला टाइम है कि तुसीं जागो अते देखो कि की हो रहा, सुरत करो की हो रहा। क्योंकि शैतान ने लोगों नूं सड़ाया। फिर तुसीं पढ़दे, तुसीं समां जाणदे हो। 11वीं ऐत, हुण नींदर तो तुहाडे जागण दा वेला आ पहुंचिया, क्योंकि जिस वेले असीं विश्वास कीता उस वेले नालों साडी मुक्ति हुण किथे आ? बहुत नेड़े आ। रात बहुत बीत गई, दिन चढ़न वाला है। इसलिए अंधेरे दे काम छड़ दईए, चानण दी संजो पहन लईए। वो की कहंदा कि नेरे दे काम, बुराई पाप नूं छड्डो अते रब दी सच्चाई नूं पहन लो, क्योंकि टाइम बहुत लागे आ। टाइम सौण दा नहीं है, पर असीं जागदे दुनिया दे विच जिहड़ा हुण टाइम है, ये नेरे दा टाइम है। मिस्र देश दे विच रब ने 10 सराफ भेजे। उन्हां 10 दे विचों एक सराफ सी नेरे दा सराफ। बाइबल दसदी कि नेरा इन्नी ज्यादा छाया मिस्र देश दे उत्ते कि लोकी जिथे बैठे सी उत्थे बैठे रह गए, क्योंकि नेरा इन्ना गूढ़ा सी कि उन्होंने कुछ भी नहीं सी दिसदा। समा के जिथे बैठे सी उत्थे बैठे रहे। पर बाइबल एक नवी गल दसदी, पर गोशन दी जमीन ते जिथे यहूदी रहंदे सी उत्थे नेरा नहीं सी। असी उही चीज अज देखते, दुनिया इस वेले अनेरे विच आ। ये अनेरा जो शैतान ने लियांदा, दुनिया भुलेखियां विच आ। दुनिया उह चीज़ां नूं मनदी जो सही नहीं आ।
ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾੜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗ ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ, ਸੈਮਸਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨੈਜ਼ਰੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੈਮਸਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੈਮਸਨ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਲਾਈਲਾ ਸੀ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਲਾਈਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਰ ਕੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ, ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਲਾਈਲਾ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸੈਮਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸੈਮਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ 7 ਹਰੀਆਂ ਛਮਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰੀਆਂ ਛਮਕਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ, 7 ਹਰੀਆਂ ਛਮਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਲਾਈਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਮਸਨ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਲਾਈਲਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ। ਸੈਮਸਨ ਉੱਠ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆ ਗਏ, ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਡਿਲਾਈਲਾ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ,
जे 7 लट्टां बालां दियां बुन दिओ ते कीले ना कढ़ दिओ जमीन ते मेरी ताकत आम वर्गी हो जाऊं। उसने इसी तरह की तो उसने कीले भी पढ़ के खड़ा हो गया, ओदी ताकत कहीं नहीं। डिलाइला ओदा सिर खांदी रही क्योंकि शैतान नूं पता एक दिन आदमी डिगूंगा। जे तकड़ा है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाऊं, जे कमजोर है तो थोड़ा टाइम लग जाऊं, पर हर एक आदमी डिग जाऊं। ताही बाइबल की कहती जो शैतान गल्लां करदा दूर जाओ अते रब दे वचन वल देखण लग पाओ। पर जे असीं ओहदियां गल्लां सुनी जाइए असीं हार जावांगे। जिस तरह एडम ते ईव हार गया शैतान मोरे, क्यों? वो शैतान दीयां गल्लां सुनन लग पे। अगर उत्थे चले जांदे तो उन्हें पच जाना सीगा, पर उत्थे ही खड़े रहे अते शैतान नूं बोलण दिता, शैतान दीयां आवाज़ां सुणियां। कई वारी साडे नाल किदां जदों शैतान बोलदा सी मंजे 'च बैठे बस सोची जाने, आवाज़ां बोली जानियां, असीं डूंगे डूंगे फसी जाने। जबकि सानूं दबका देना चाहिए, गोडियां मोरे टेक के गोडियां भार टेक के रब दे मोरे प्रार्थना करनी चाहिए कि रब सानूं इन्हां चीज़ां तो बचावे। पर असीं रब वाल नहीं नੱਠਦੇ, डूंगे उन्हां आवाज़ां दे विच फसी जांदे आ अते अंत 'च शैतान जित जांदा, क्योंकि असीं ओहनूं जितण दित्ता। जे सैमसन वो वेश्वा कोलों जाणों हट जांदा कि तां मेरा सिर खाई जांदी आ, मेरे कोल नहीं जाना, उन बच जाना सी, पर वो जांदा रहा, हार के ओहदी बस हो गई। तां फिर उसने दस्सिया गल सुन, वो कहंदा मैं हैगा नैसरीन रब दे बचनां थल्ले, मेरे बाल कदे कट्टे नहीं गए, क्योंकि जिहड़े मेरे बाल रब ने कहा सी नहीं खट्टन नूं, ये बाल बचन आ जा, अग्रीमेंट आ जा रब दे नाल नेम या मेरे तो रब दे नाल इस बालां दा कि मैं ओहदे मोरे हमेशा नैज़रीन दे पद ते हाज़र होऊंगा, कि जे मेरे बाल कट्टे जान तां मैं आम आदमियां वांगू हो जाऊंगा। देखो रब दे बचन की कहंदे आ, परमेश्वर दे बचन कहंदे ओ तीवी गई फिलिस्तीन सरदारां नूं कहता बई अज रात तैयार रहो। इन मैनू अपने दिल की गल दस दी है कि ताकत है कितने, यदी ताकत हैगा इहदा रब जिन्हों ये मनदा, अते जिहड़ी चीज जोड़दी है लंबे बाल, जे बाल कट दिते जान ये आम आदमी वांगू हो जाओ। डिलाइला सैमसन नूं कित्थे सलांदी आ? अपने गोडियां ते। शैतान तुहानूं झूठ बोल बोल के थोड़ी आत्मा नूं झूठा चैन दो। सैमसन ओहदे गोडियां ते गूढ़ी नींद दे विच सौ गया, ओनूं कोई सुरत ना रही, ओहदे बाल कट दिते। फिर उस डिलाइला ने दुहाई दी, सैमसन उठ उठ, तेरे दुश्मन फिलिस्तीन आ गए हैं। कोई परवाह नहीं, मैं अपने कपड़े झाड़ूंगा, मैं करदा सामना। बाइबल कहती पर उन्हें यह ना सू पता कि रब ओनू छड्ड के चले गया। क्यों चले गया? क्योंकि उसने शैतान की गल नहीं सुनी। अगर शैतान वेश्वा को जानो हट जाता, सैमसन सौरिया बच जाना सी, पर वो जान के उत्थे जाता रहा। गूढ़ी नींद दे उस नींद ने उन्होंने लुट लिया। इस करके शैतान ने भी लोगों को अपनी गोद में सुनाया। वो कही जाता तुसी रब नाल ठीक है, तुसी जीसस नूं मनदे ठीक है, तुहानूं चर्च जाण दी लोड़ नहीं है, रोज तुहानूं बाइबल पढ़न दी इन्नी लोड़ नहीं, कदे कदे पढ़ लई, तुसी ठीक है, तुसी जीसस नूं मन। वो तुहानूं बुरी नींद सला रहा। संत कहता जागो, टाइम या जागण दे ना होवे, तुसी सुते रहो, जीसस आवे, तुसी उठो अते अपने हाथ खड़े करके कहो जीसस मैनू भी उठा के ले जा। अते देखो कि उठा के नहीं गया। कादे लई? तुसी सुते रहे। डिलाइला दी गोद शैतान दियां गल्लां सुनदे रहे, ओदी गोद दे विच सुते रहे। कई बारी शैतान दियां गल्लां ज्यादा प्यारियां लगदियां, असीं सुनना चाहते हैं, पर बाइबल सानू की दसदी कि जिहड़ी मेरी भेड़ आ वो होरनां दी आवाज़ नहीं उथों नठूंगी। सैमसन की गलती की सी? जदों आवाज़ आई वो नठिया नहीं, उत्थे रहा। सैमसन डिलाइला दे नाल
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਈਵ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਪ ਬੁਰੀਆਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਸੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਟੋਪ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਜੋ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਜੋ ਜੀਸਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਦਮ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਾਹਦੇ? ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਹਾ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਈਡਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੁਰੀਆਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੁਰੀਆਈ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੁੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ। ਉਹ ਡੇਲੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਡਿੱਕੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਡਾ ਜਾਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 12ਵੀਂ ਐਤ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਲੁੱਟ-ਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸਤਦ ਨਾ ਰਹੇ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਦਇਆ, ਸੱਚਾਈ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ, ਨਿਰਮਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਸਤਰ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਨੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓ? ਜੀਸਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰ ਅਤੇ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਸਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੜ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੀਸਸ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਤ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਮਕਿਆ ਉਹ ਜੀਸਸ ਸੀ। ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਤਪੰਤੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੀਸਸ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੌਵੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਵੋ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਾਗੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀ ਆ? ਦਇਆ, ਸੱਚਾਈ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ, ਨਿਰਮਤਾਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਜੋ ਜੀਸਸ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੀਸਸ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ। ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ। ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਏ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੀਸਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਚੇ। ਜੋ ਬੁਰੀਆਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀਆਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਤਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਸਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੂ। ਅੰਤਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲ ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਇਲਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੰਤ ਪੌਲ ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਇਲਸ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕਿ ਅੰਤਲਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਸਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
बुराइयां तो बचाओ पिता, थोड़ा है राज महिमा शक्ति साडे प्रभु जीसस द्वारा। पिता यहोवा जीसस पवित्र आत्मा की शक्ति शांति आशीर्वाद जीसस नाम द्वारा थोड़े सारे उत्ते आवे। प्रभु अपना चेहरा चमकावे, प्रभु थोड़े दुख रोग दूर करे, प्रभु मेहर की नजर थोड़े ता थोड़े परिवार ते करे जीसस नाम द्वारा आमीन।